आ गोटे नूतन क्लास को समस्त को स्वागत। मु विजय यही किछि दिन है +3 फाइनल ईयर पिला माने उड़िया भाषा साहित्य विभाग पिला माने से कहते सार प्रोजेक्ट कार्य केमती करूँ, प्रोजेक्ट कार्य आमको टॉपिक देइछंती कि भाया टॉपिक चूज करूँ, ये सब प्रश्न मानसिकता आसूसी से मत कल कर जानापी से विषय रे। तो आज मुझे विषय किसी आलोचना करी कि आम केमी प्रोजेक्ट तैयारी करवा से पक्ष कथा साहित्य परिप्रेक्षी आम केमी माने प्रोजेक्ट तैयारी करवा से जिन आम बुझा। तो सार मैम माने विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट कार्य करने से छात्र छात्री मान कहते किए कथा साहित्य विभाग उपन्यास को नौ किए क्षुद्र गल्प को नौ कि कौन काव्य कविता को आधुनिक जुगर काव्य कविता को नौ एमती विभिन्न विषय वस्तु से ग्रहण कर प्रोजेक्ट कार्य किंतु से मानसिकता गोटे प्रश्न आसूची जे केमी भाव में आम प्रोजेक्ट कार्य करूँ, रिसर्च वर्कटा पेपरटा आम केमी तैयारी करूँ। तो जेकोसी रिसर्च पेपरटा आम तैयारी करवा से पेपरटा को तैयारी करने पूर्वर आम तार स्ट्रक्चर विषय जाना दरकार, तार गठन कला विषय जाना दरकार। जदि आम गठन कला न जानी तो आम पेपर वर्क करिपरिबा नहीं, प्रोजेक्ट वर्कटा आम करिपरिबा नहीं। तो आज आम आलोचना करवा जे कथा साहित्य परिप्रेक्षी आम केमिति आमर रिसर्च वर्कटा करिपरिबा आ पेपरटा प्रस्तुत करिपरिबा। तो विभिन्न विषय वस्तु गुड़िक रही उपन्यास गुड़िक रही आधुनिक जुगर उपन्यास है वर्तमान समय सीमा मध्य एवं आहर मध्य अनेक पौराणिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, राजनैतिक उपन्यास, मनस्तत्वधर्मी उपन्यास एमती अनेक उपन्यास रही जहाँ को केंद्र करी एवं विभिन्न लेखक मान उपन्यास रही। तो उपन्यास कथावस्तु आम केमी बाछा सॉरी उपन्यास कथावस्तु कहले जगह आम प्रोजेक्ट कथावस्तु जो टॉपिकटा नेवा टॉपिकटा केमती बाछा जदि आम चाहिबा संपूर्ण भाव में गोटे कवि, गोटे औपन्यासिक, जड़े गाल्पिक से विषय रिसर्च वर्कटा कर कौन लिखिं केमती लिखिं शैली कौन संपूर्ण भाव प्रत्येक लेखा को नहीं आम रिसर्च वर्क कर। हाँ जदि चाहिबा से लेखक स्पेसिफिक गोटे लेखक स्पेसिफिक गोटे उपन्यास हो गल्प हो ताकू नहीं आम पेपर वर्क ये जो प्रोजेक्ट वर्कटा करिपरिबा। अनेक गाल्पिक अच्छा, अनेक औपन्यासिक अच्छा, विभिन्न उपन्यास लिखिं से गोटे उपन्यास नहीं तार कथावस्तु कौन रही, तार चरित्र चित्रण कौन रही, परिवेश कौन रही, वातावरण कौन रही, भाषा संलाप कौन रही, उद्देश्य कौन रही, मर्माणी कौन रही, नामकरण केमिति भाव करा जाए एमती तार गठन कला दृष्टि प्रत्येक जिनस को भित्ति करी आम प्रोजेक्ट वर्कटा करिपरिबा। एवं ताकु जदि आम कौन गोटे उपन्यासिक उपन्यास को नहीं जदि आम आमर रिसर्च वर्कटा करुचे बा प्रोजेक्टटा तैयारी करुचे जेमिति कि नरकिन्नर उपन्यास शांतनु कुमार आचार्यंकर यदि नरकिन्नर उपन्यास को आम नहीं प्रोजेक्ट वर्कटा करवा तो शांतनु कुमार आचार्यंकर नरकिन्नर उपन्यास को आम भित्ति करी केमती समालोचना करवा से उपन्यास शांतनु कुमार आचार्य नरकिन्न उपन्यास कथावस्तु कौन रही, आख्यान भाग बा प्लॉट कौन रही है तार चरित्र कौन रही से जिनस को नहीं आम आलोचना करवा। तापर परिवेश ये शांतनु कुमार आचार्य क्यों भाया परिवेश लिखिं शहरी परिवेश कथा कहते ना ग्रामीण परिवेश कथा कहते परिवेश और वातावरण ताको आम व्याख्या करवा। भाषा और संलाप भाषा और संलाप यदि आम विचार करवा से क्यों भाया भाषा प्रयोग कर इंग्राजी भाषा, आरबी भाषा, तुर्की भाषा ना ओडिया भाषा से प्रयोग कर चरित्र मान मुखरे संलाप जो उपस्थापना कर संलाप डायलॉग गुड़िक केमिति से उपस्थापना कर चरित्र गुड़िक तापरे उद्देश्य मर्ममाणी जो उपन्यास आम विषय आलोचना करवा से औपन्यासिक क्यों उद्देश्य नहीं उपन्यास रचना कर से उपन्यास मर्ममाणी कौन रही कौन पाठक मान से जतई देवा चाहिए देखे देवा चाहिए उपन्यास माध्यम से विषय रही। शैली
বিভিন্ন শৈলী মাধ্যমে মধ্যে উপন্যাস লেখা যায়। কেউ জায়গায় মানে পত্র শৈলী লেখা যাଉଛି, বুঝুছি না, পত্র শৈলী লেখা যাଉଛି, মানে মনস্তাত্ত্বিক শৈলী লেখা যাଉଛି, এমনি অনেক শৈলী রয়েছে। সে শৈলীকে ভিত্তি করে মধ্যে উপন্যাসটা রচনা করা যাଉଛି। পুଣି নামকରଣ যে উপন্যাসର ନାମକରଣ କେମିତି କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ପୁଣି ଜାଣିବା ସେ ଜିନିଷଟା ଯେ ନାମକରଣ କେମିତି କରାଯାଇଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନାମକରଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କଟା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ବା ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆୟତନ ଏବଂ ଭାଷା। ଆୟତନ ମନେ କଲେ କେତେ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରଚନା, ଏହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ତ କେତେ ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ତାହା ହେବ, ତାର ଆୟତନକୁ ବୁଝେଇବ। ପୁଣି ଭାଷା, ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ଶୈଳୀ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ନାଟକୀୟତା, କ'ଣ ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନାଟକୀୟଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ କିଏ ମାରିଛି, ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ଏବଂ ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ କିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନାଟକୀୟତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଇ ଚରିତ୍ର ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ସଂଳାପ କେମିତି ଭାବରେ ରହିଛି, ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କଟା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୌଣସି ବିଷୟରେ, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସଙ୍କର 7ଟି ଦିନର ସତୀ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ 7ଟି ଦିନର ସତୀ ଉପନ୍ୟାସରେ କିଶୋରୀଚରଣ କେମିତି ଭାବରେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଭାଷା ସଂଳାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମର୍ମାଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶୈଳୀ ବା ନାମକରଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସମାଲୋଚନା କରିବା। ହଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଚାହେଁ এই বিষয়କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା ନ କରି ସ୍ପେସିଫିକଲି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଶୈଳୀ। এই ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପେପର ୱାର୍କଟା କରିପାରିବା ଯେ କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସ ତାଙ୍କର ଯେତେଟି ବି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶୈଳୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ଯେମିତିକି କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସର ଶୈଳୀତାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ହେଡିଂ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ତାକୁ, କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସର ଶୈଳୀତାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା। ତ ଏଇ ହେଡିଂ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନା, କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ମାନଙ୍କରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବା। ତାର ଉପକ୍ରମ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ সেই লিস্ট ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକାଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଇଟର ବିଷୟରେ ଆମେ ସେ ରାଇଟରଙ୍କର ଶୈଳୀକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ହଁ, ଯଦି ସେଇ ରାଇଟରଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଭାଷା ଏବଂ ସଂଳାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ତ ସେଇ ରାଇଟର ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ, ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭାଷା ରହିଛି, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କେଉଁଟେ ଭାଷା ରହିଛି, କେଉଁ ସଂଳାପ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କଟା କରିପାରିବା। ତ ଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଦେଖିବା, ତ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଭିତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କର ନାମକରଣ କରି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା, ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଚରିତ୍ର କେମିତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, କେବଳ ତାକୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସଟା ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କଟା କରିପାରିବା। ତ
এই গঠন কলা দৃষ্টি আমি অনেক জিনিসକୁ ନେଇ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଆମକୁ କେମିତି ସହଜ ହେବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କଟା କରିପାରିବା। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆମକୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସହଜ ହେବ। ବୁଝିଲା କି ନି? ଯେମିତିକି 7ଟି ଦିନର ସତୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। 7ଟି ଦିନର ସତୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତ 7 ଦିନର ଦିନ ସତୀ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ସେ 7ଟି ଦିନର ସତୀରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। এই ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ, ଯେଉଁ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଉପନ୍ୟାସଟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଯେମିତିକି ସେ 7ଟି ଦିନର ସତୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଟପିକରେ ଯିଏକି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟରେ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବା, ଉପକ୍ରମ ରହିବ ହେଲା, ଉପକ୍ରମ ରହିବ। ତାପରେ ଲେଖକଙ୍କର ଜୀବନୀ ରହିବ, ଜୀବନୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିବ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ରହିବ। ତାପରେ ସେଇ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପରିବେଶ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାତାବରଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ବା ମର୍ମବାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି, ଶୈଳୀ କ'ଣ ରହିଛି, ପୁଣି ନାମକରଣ କେମିତି କରାଯାଇଛି, ଏହିସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଉପନ୍ୟାସ বা এই যে তোমার প্রজেক্ট ওয়ার্কর যে তোমার হেডিং রয়েছে 7টি দিনর সতী মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, তো অন্তিম পর্যায়ে বিশেষ করে আমি ফোকস করা কেউ দিগকু যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কেমিতি করা হয়েছে 7 দিন সতী উপন্যাসরে। হ্যাঁ, এই জিনিসটা সমস্ত জিনিস রহব, যেহেতু এটা গঠন কলা উপন্যাস পরিপ্রেক্ষী আলোচনা পর্যালোচনা কলে এই জিনিসটা রহে। তা সহিত যেহেতু আমি হেডিং দিয়েছি 7টি দিনর সতীর উপন্যাস ହେଲା, 7ଟି ଦିନର ସତୀ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଲା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଟା କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା। ଏବଂ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ, ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଜଣେ ସେ ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର କଥାକୁ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କେମିତି କରାଯାଇଛି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ହେଲା। ତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସାଇକୋଲୋଜି ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଜିନିଷକୁ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଥିଙ୍ଗସ, ମନର ଭାବନା। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଇକୋ ପେସେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଖକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାବନା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହୁଁ ତାକୁ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଆମେ ସେ ଲେଖକର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ଲାଗେ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଏ। ଜଣଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଭିତ୍ତି କରି 7ଟି ଦିନର ସତୀ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ନା କ'ଣ ଯେ 7ଟି ଦିନର ସତୀ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା, ତ ସେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଟା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟଟା ଆମେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ এইভাবে ভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকু মানে বিভিন্ন বিষয়কু দৃষ্টি রখি বিভিন্ন পয়েন্টকু দৃষ্টি রখি আমি প্রজেক্ট ওয়ার্কটা করিপারিবা। তো এই পরিপ্রেক্ষীরে আমি যেমিতি আলোচনা কলে কথাবস্তু, চরিত্র চিত্রণ, পরিবেশ, বাতাবরণ, ভাষা, সংলাপ, উদ্দেশ্য, মর্মবাণী, শৈলী, নামকরণ সেভাবে ভাবে ক্ষুদ্রকল্প পরিপ্রেক্ষীরে মধ্যে তাহা আমি করি পারিবা। এবং নিহাতি ভাবে এটা হচ্ছে তোমার গোটে ଶୈଳୀ କେମିତି କେମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।